પ્રણામ મારા ભાઈઓ બહેનો. ભારત દેશના ખૂબ જ લોકપ્રિય પત્રકાર ગોદી મીડિયા નહીં હો, ગોદી મીડિયા નહીં, બલકે પબ્લિકના માન્યવર નેતા નહીં પણ માન્યવર પત્રકાર, બરાબર, એવા અભિષા શર્મા પત્રકાર જે લોકોના દિલમાં સ્થાન રાખે છે, લોકપ્રિય પત્રકાર છે. આ પત્રકાર શું કહી રહ્યા છે આરએસએસ વિશે, ભારતીય જનતા પાર્ટી વિશે અને અરવિંદ કેજરીવાલ વિશે, આવો આપણે સાંભળીએ. પછી હું તમને મારી વાત, મારી કોમેન્ટ આપની સમક્ષ હું મૂકીશ. પહેલાં આપણે અભિષા શર્મા છે, એ અભિષા શર્મા શું કહે એ આપણે વાત સાંભળીએ અભિષા શર્માની. બરાબર મારા ભાઈઓ બહેનો, ખરેખર આજે ભારતના જે પત્રકારો છે એ આપણા ભારતની ઘોર ખોદી રહ્યા છે. બરાબર, આવા અભિષા શર્મા જેવા પત્રકારોની સખત જરૂર છે, સખત જરૂર છે. पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जंतर मंतर पहुंच गए जनता की अदालत में और यहां से उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया है अब तक का सबसे गंभीर प्रहार, क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की कमजोर नब्ज पर वार किया है. उन्होंने सीधे सीधे 5 सवाल किए हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से, और सबसे अहम सवाल इन 5 सवालों में वो ये कि आपके यहां तो परंपरा है ना कि 75 साल पूरा होने पर रिटायर कर दिया जाता है, जैसा कि मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी को किया गया. मोदी जी जब 75 साल के हो जाएंगे तब क्या उन्हें रिटायर कर दिया जाएगा? सीधा सवाल है दोस्तों, कमजोर नब्ज पर हाथ रखा है. और बात वहां नहीं रुकती, वो सीधे मोहन भागवत से पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी पार्टी में भ्रष्टाचारियों को स्वागत कर रही है, यानी कि जो व्यक्ति भाजपा की शरण में आ जाए उसके तमाम पापों को माफ कर दिया जाता है. और ऐसा अरविंद केजरीवाल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अरविंद भाजपा के सामने झुके नहीं है, इसीलिए लगातार कभी उन पर ईडी केस करता है, कभी सीबीआई, कभी जेल. और आप देख रहे हैं कि लगातार आम आदमी पार्टी के नेता जो हैं वो निशाने पर हैं. इसीलिए उन्होंने 5 सवाल मोहन भागवत से किए हैं. इन 5 सवालों को सुनने के बाद भाजपा को जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है दोस्तों. आप भी ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द अरविंद केजरीवाल का. मैं पूरे सम्मान के साथ मोहन भागवत जी से 5 प्रश्न पूछना चाहता हूं और आपका समर्थन चाहता हूं. अगर मैं कोई गलत प्रश्न पूछूं तो बता देना, और सही प्रश्न पूछूं तो मैं आपसे हाथ खड़ा करवा के पूछूंगा. मेरा पहला प्रश्न है मोहन भागवत जी से. जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देके या ईडी और सीबीआई की धमकी देके, डरा के दूसरी पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं, क्या ये देश के लिए सही है? मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप नहीं मानते कि ये भारतीय जनतंत्र के लिए हानिकारक है? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत? मेरा दूसरा प्रश्न है उनसे. देश भर में सबसे भ्रष्टाचारी नेताओं को मोदी जी ने अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया. जिन नेताओं को कुछ दिन पहले मोदी जी ने खुद सबसे भ्रष्टाचारी बोला, जिन नेताओं को अमित शाह जी ने खुद भ्रष्टाचारी बोला, कुछ दिन के बाद उनको बीजेपी में शामिल करा लिया. मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या इस प्रकार की राजनीति से आप सहमत हो? क्या आपने कभी ऐसी बीजेपी की कल्पना की थी? पूछना चाहिए कि नहीं पूछना चाहिए मोहन भागवत जी से? मेरा तीसरा प्रश्न है मोहन भागवत जी से. बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई है कि नहीं है? कहा जाता
दिखाने लग गया? क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि आज मां को आंखें दिखाने लग गया? जिस बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, जिस बेटे को प्रधानमंत्री बनाया, आज वो बेटा पलट के मां को अपनी आंखें दिखा रहा है। मातृतुल्य संस्था आरएसएस, आज वो बेटा अपनी मातृतुल्य संस्था को आंखें दिखा रहा है। मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने ये कहा तो आपके दिल पे क्या गुजरी, आप जरा बताइए इस देश को। क्या आपको दुख नहीं हुआ? मैं आरएसएस के हर कार्यकर्ता से पूछना चाहता हूं, जब नड्डा जी ने कहा कि हमें आरएसएस की जरूरत नहीं है, क्या आरएसएस के हर कार्यकर्ता को दुख नहीं हुआ? मेरा पांचवा प्रश्न मोहन भागवत जी से मैं कहना चाहता हूं, आप ही लोगों ने मिलकर कानून बनाया था कि 75 साल के होने पे कोई भी व्यक्ति रिटायर होगा। इस कानून के तहत आडवाणी जी को रिटायर कर दिया, मुरली मनोहर जी जैसे बड़े बड़े नेताओं को रिटायर कर दिया, पीसी खंडूरी जी को रिटायर कर दिया, कलराज मिश्र को रिटायर कर दिया, शांता कुमार को और पता नहीं कितने लोगों को रिटायर कर दिया। अब अमित शाह जी कह रहे हैं कि ये नियम मोदी जी पे लागू नहीं होगा। तो मैं मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूं, क्या आप इससे सहमत हो कि जो नियम आडवाणी जी पे लागू हुआ वो मोदी जी पे लागू नहीं होना चाहिए? आप ये पूछना चाहते हैं कि नहीं पूछना चाहते? पूरा देश आज मोहन भागवत जी से ये प्रश्न पूछना चाहता है। आपको समझना पड़ेगा दोस्तों कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है। मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं मोहन भागवत के कुछ हालिया बयान। अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस की इस रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा था कि लोगों को फैसला करने दो कि तुम्हारे अंदर भगवान है या नहीं है। आपको याद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद को नॉन बायोलॉजिकल बता दिया था, यानी कि वो सीधे ईश्वर से अवतरित हुए हैं। बकौल प्रधानमंत्री मुझे लगता था कि मैं अपनी मां का મારા ભાઈ બહેનો, અરવિંદ કેજરીવાલ સાહેબે આરએસએસના સુપ્રીમો મોહન ભાગવત સાહેબને 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે, પરંતુ મને ખબર છે કે આ 5 પ્રશ્નોના જવાબ આરએસએસ આપવા સક્ષમ નથી અને આપી શકે પણ નહીં આપે, જોજો। કેમ કે આ નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ ભારતની જે સિસ્ટમ છે લોકશાહી સિસ્ટમ, એ લોકશાહી સિસ્ટમને ખતમ કરી અને હિટલરની જે હિટલરશાહી છે એ અત્યારે હિટલરશાહી અત્યારે ભારત દેશમાં ચલાવી રહ્યા છે। મારા અલ્લાહની સમ ખાઈને કહું છું, મારા અલ્લાહના સોગંદ ખાઈને કહું છું કે ભારતની જે લોકશાહી સિસ્ટમ છે એ લોકશાહી સિસ્ટમને નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબે ખતમ કરી નાખી છે। ક્યારની 2014માં આવ્યા ત્યારથી જ ખતમ કરી નાખી અને અત્યારે પૂરજોશથી હિટલરશાહી આખા ભારત દેશની અંદર પોતે ઠોકી દીધી છે અને આખા ભારતમાં હિટલરશાહી ચાલી રહી છે। પોલીસ ખાતાને અને આઈબી ખાતાને અને ઈડી અને સીબીઆઈને આ બધી સરકારી એજન્સીઓને પણ સાફ સાફ જણાવી દીધું છે આ મોદી સાહેબે કે લોકશાહી સિસ્ટમમાં મને કામ કરવામાં જરા વિશ્વાસ નથી। એટલે હું મારી હિટલરશાહી જે છે એ હિટલરશાહી અહીંયા ભારતની અંદર હું સ્થાપિત કરું છું અને એ હિટલરશાહીમાં તમારે બધાને કામ કરવું પડશે। અને અત્યારે બધી સરકારી એજન્સીઓ અત્યારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીની હિટલરશાહીની સિસ્ટમમાં જ બધા એમ કામ કરી રહ્યા છે। ન કરવાના કામ આ સરકારી એજન્સીઓ કરી રહી છે। અને મારા ભાઈઓ બહેનો, આ 5 પ્રશ્નો પૂછ્યા છે ને એ તો આપણને ઝંખઝોરીને રાખી દે।
અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કેવા કેવા પાપ કર્યા છે મારા ભાઈઓ બહેનો, વિચાર તો કરો. આખી પાર્ટીઓને તોડી નાખવી, એ પાર્ટીના ધારાસભ્યોને, સંસદ સભ્યોને વેચાતા લઈ લેવા, પોતાની પાર્ટીમાં ખેંચી લેવા, અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ કેવા પાપ કર્યા છે. અને અજીત પવાર જેવાને કહે કે 17,000 કરોડ રૂપિયામાં તું સંડોવાયેલો છે ભ્રષ્ટાચારમાં, અને તને જેલમાં પૂરી દેશું, તારે ચક્કી પીસવાની છે. અને એ અજીત પવાર જ્યારે મહારાષ્ટ્રના એ ભાજપમાં આવી જાય તો એના બધા ગુના માફ. અને આટલો મોટો ભ્રષ્ટાચારી જે મોદી સાહેબ કહેતા હતા કે આ મોટો ભ્રષ્ટાચારી છે, તો એને તાત્કાલિક મહારાષ્ટ્રનું ડેપ્યુટી ચીફ મિનિસ્ટર બનાવી દેવામાં આવે અને એને ઘી કેરા કરી દેવામાં આવે. એના બધા ગુના માફ, અને જેના બધું જાણે કાંઈ એને પાપ થયું જ નથી. અને ઝારખંડના મુખ્યમંત્રી જો આ મોદી સાહેબની વાત ન માને, અરવિંદ કેજરીવાલ આ મોદી સાહેબની નો વાત માને, બરોબર, રાહુલ ગાંધી સાહેબ ન માને, તો એમને જેલમાં ગોંધી રાખવા, એમની સંસદ સદસ્યતા રદ કરી નાખવી, મુખ્યમંત્રીને જેલમાં પૂરી દેવા. અરવિંદ કેજરીવાલ ઉપર કેવા અત્યાચાર કર્યા, એમને બીમારી હોવા છતાંય આ અરવિંદ કેજરીવાલને જેલમાં પૂરીને કેટલા સમય સુધી એને ટોર્ચર કર્યા કે બોલો તમારી આખી આમ આદમી પાર્ટીને ભાજપમાં વિલીનીકરણ કરવું છે કે નહીં, તમારે ભાજપમાં આવવું છે કે નહીં, તાત્કાલિક ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં આવી જાઓ. અને આ તમે બધા નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ભાજપ વિશે જે વિરુદ્ધમાં બોલી રહ્યા છો, એ તમારે બધા નિવેદનો પાછા ખેંચવા છે કે નહીં. જો તમે પાછા ખેંચશો અને તમારો જાહેર ટેકો ભાજપને જાહેર કરશો, તમારો ટેકો, તો તમને બંગલા અને મોટર કાર ને નોકર ચાકર ને બધું તમને ઘી કેરા આંબા આંબલી બધું આપી દેવામાં આવશે, અને ફૂલ મલાઈ તમને આપી દેવામાં આવશે. બોલો તમારે અરવિંદ કેજરીવાલ ક્યારે તમારે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ટેકો જાહેર કરવો છે? પણ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની સામે અરવિંદ કેજરીવાલ ઝૂક્યા નહીં, અને પરિણામે એવા બખેરા ઊભા કર્યા કે અરવિંદ કેજરીવાલને ન છૂટકે પોતે એ શરતે એમને જામીન આપી. અંદર ખાતે એવી બધી ખીચડી તો પકાઈ જ ગઈ છે મારા ભાઈ બહેનો કે ભાઈ તમને જામીન આપી મૂકી દે, તમને મુક્ત કરી દે. કેસ તો હજી હાલશે, કેટલા લાંબા સમય સુધી કેસ હાલશે, પરંતુ તમને મુક્ત કરી દે, પણ તમારે સીધા બહાર નીકળીને સીધું તમારે મુખ્યમંત્રીની પદ ઉપર નથી બેહવાનું, એ શરતે તમને મૂકે. બીજા અરવિંદ કેજરીવાલ એ શરતને માનવી પડી, બોલો. અને ત્યારે એમને મૂક્યા. હવે તો અત્યારે એમના જે આતિશીબેન છે એ અત્યારે મુખ્યમંત્રી તરીકે નિમણૂક અત્યારે થઈ ગયા છે, અને 2-3 દીથી એમને સરસ કામે શરૂ કરી દીધું છે દિલ્હીની અંદર. પરંતુ કહેવાનો અર્થ એમ કે અરવિંદ કેજરીવાલને કેવા ટોર્ચર કર્યા, કેટલા બ્લેકમેલ કરવા માટે. હવે RSS ને કહે છે અરવિંદ કેજરીવાલ કે તમે આમ કયો ભાજપના આ મોદી સાહેબને मगर उनके जाने के बाद કે તમે આવા પાપ કરો છો, બીજી કોઈ પાર્ટીને તોડી નાખવી, એના ધારાસભ્યોને ઉથલાવી નાખવા, સંસદ સભ્યોને મિનિસ્ટરોને ઉથલાવી નાખવા, આખી સરકાર ભાંગી નાખવી, તોડી નાખવી, આવા પાપ તમે કરો છો ભાજપ વાળાઓ. પણ એને કોણ કહે? કોઈનો કહે? અને મારા ભાઈઓ બહેનો, નરેન્દ્રભાઈ મોદીના એજન્ડામાં અને RSSના એજન્ડામાં લખેલું છે કે આપણે આ RSSને અને ભાજપને અને બીજી આ બધી આપણી ભગવા બ્રિગેડ સંસ્થાઓને બચાવવા માટે ગમે તે હદે જવું પડે, ગમે તેવા પાપ કરવા પડે, સામ દામ દંડ બધું જે ભેદ નીતિ અપનાવવી પડે એ બધી અપનાવવાની, પરંતુ આપણી ખુરશી જવી ન જોઈએ. આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીની એકદમ હિટલર શાહી ને એની વિચારશાહી આખી. તમે જો ને નરેન્દ્રભાઈ મોદીનો માઇન્ડ છે ને એક ક્રિમિનલ માઇન્ડ છે. એ 18 કલાક બેઠા બેઠા બધું આ જ કામ કરે છે કે મારે આને ઉથલાવી નાખવો, આને ઉથલાવી નાખવો, આને કાઢી નાખવો, આને ખેંચી નાખવો, આને આમ કરવું, તેને ઉથલાવી પાડવો, બરાબર, આ જ કામ. અને આને બદનામ કરી નાખવો, આને એને નીચા જૂનું કરાવવું, અને એવા એના બધા
એના ટપોરિયાઓ બધા નાના નાના એ બધાને એવી તાલીમ આપેલી એ આ નરેન્દ્રભાઈ મોદીને ન બોલવું હોય ને બરોબર તો એવું એના ટપોરિયા દ્વારા બોલાવે. બોલો હવે નરેન્દ્રભાઈ મોદીને જો કેવું હોય કે રાહુલ ગાંધી ભારતનો સૌથી મોટો ત્રાસવાદી છે એવું કહે તો નરેન્દ્ર મોદી હલવાઈ જાય અને એનું પ્રધાન પદું જાય, રાજીનામું આપવું પડે. તો હવે એને કેવું છે, આનું ક્રિમિનલ માઇન્ડ કેવું છે, જો કેવું જ છે પણ કેવું કેમ એટલે આવા ટપોરિયાઓ છે ને એના હાથ નીચે એ ટપોરિયાઓને ઊભા કર્યા. બોલો એ ટપોરિયાઓને કહે કે તમારે આ બોલવાનું છે. એક ટપોરિયાને કે તારે એ બોલજે કે રાહુલ ગાંધી મોટો ત્રાસવાદી છે. બીજા મહારાષ્ટ્રના ટપોરિયાને રાહુલ ગાંધી મોદી સાહેબ એમ કહે કે તારે એમ બોલવાનું છે કે રાહુલ ગાંધીની જીભ કાપીને લઈ આવે એને 11 લાખ રૂપિયા મારે આપવા છે. બરોબર. ત્રીજા ટપોરિયાને મોદી સાહેબ એવું આપી દે લખાણ કે તારે આ બોલવાનું છે. બરોબર કે રાહુલ ગાંધી बैठ जा वरना तेरा हाल तेरी दादी इंदिरा गांधी जैसा होगा. तारे एम बोलવાનું છે. બરોબર. અને ત્રીજા ટપોરિયાને એમ કહે પાછા ઓલા યુપીના કે રાહુલ ગાંધી મુસલમાન નથી, હિન્દુ નથી અને આ તો ક્રિશ્ચન છે ને આમ છે ને તેમ છે ને એ અંગ્રેજનો એજન્ટ છે ને આમ ને તેમ ને કેવી કેવી આ બધી આ ટપોરિયાઓ દ્વારા આવી વાતો બોલાવે છે. બોલો અને આ બધા ટપોરિયાઓ સાંપોલિયાઓ ભાજપના આવું બધું જલદ એક માન્યવર સંસ્થાના પ્રમુખને જેવા પદ ઉપર અને વિપક્ષના નેતા માન્યવર પાર્લામેન્ટના વિપક્ષના માન્યવર નેતા રાહુલ ગાંધી સાહેબ વિશે આ બધા ભાજપના સાપોલિયાઓ આવું બોલે છતાં આ ચંગુ મંગુ બધા ચૂપ. એટલે ચોખ્ખું દેખાઈ આવે છે કે મારા ભાઈઓ બહેનો આ ચંગુ મંગુએ જ આ બધા સાપોલિયાઓને આવી તાલીમ આપેલી છે કે તમે આવું કોંગ્રેસના નેતા વિશે બોલો અને અમે કાંઈ બોલશું નહીં, ચૂપ રહેશું, તમારે બોલે જવાનું. જ્યારે પત્રકારો અમને કાંઈ પૂછશે ને તો અમે ભાગી જશું, પત્રકારને 11 સેકન્ડમાં બંધ કરી દેશું, એને બોલતો બંધ કરી દેશું, એના સવાલ પણ પૂરા નહીં થવા દે. આ ખરેખર એવું જ કર્યું. અમિતભાઈ શાહને બિચારે પત્રકારે પૂછવાની હિંમત કરી કે ભાઈ રાહુલ ગાંધી વિશે આ તમારા સાપોલિયા બધા ભાજપના આવું બોલે છે તો તમારે શું? એને બિચારો હજી બોલે ન બોલે 11 સેકન્ડ ન થાય ત્યાં તો એ પત્રકારને ચૂપ કરાવી દીધો અમિતભાઈ શાહે. બોલો મારા ભાઈઓ બહેનો, આખા ભારત દેશની અંદર લોકશાહીની હત્યા થઈ ગઈ છે. નરેન્દ્રભાઈ મોદીએ જ ખુદ કરી નાખી છે. અને નરેન્દ્રભાઈ મોદી આ જર્મનના જે નાઝી હિટલર હતા એની હિટલર શાહી અહીંયા લઈ આવ્યા છે. અને 2014થી લઈને 2024માં સુધી આ ભારતની અંદર જ હવે આ હિટલર શાહી ચાલી રહી છે. મારા ભાઈઓ બહેનો, મેં તમને કીધું હતું ને કે હું ભારત દેશની અંદર એક દિવસ આવશે કે હું પાર્લામેન્ટનો પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનીશ. ભારત દેશનો ખૂબ જ એવું વૈજ્ઞાનિક જ્યોતિષ આ જ્યોતિષે મને કીધું. પરંતુ એ જ્યોતિષ પાછો મારી પાસે આવ્યો મને કે બાપુ મારે એક ભૂલ મારી સુધારવી છે. મેં કીધું શું છે ભૂલ તમારે? એ કે મેં કીધું તું 2025નું એ મારી ભૂલ છે. જરાક જ્યોતિષના અંક બધાએ મેળવવામાં મારી ભૂલ થઈ ગઈ હતી, પરંતુ હવે બરાબર મેં બેસાડ્યા છે અંકો. એ અંકો બેસાડીને હવે હું મારી ચોખ્ખી આ જ્યોતિષની આગાહી તમને આપું છું. 2025 નહીં, 2035. 2035માં 2035થી લઈને 2025 સુધી એટલે 2050 સુધી 2035થી લઈને 2050 સુધી તમે ભારત દેશના વડાપ્રધાન તમારા બનવાના યોગ છે ને તમે બનશો. અને તમે લાલ કિલ્લા ઉપર તમે પ્રવચન પણ આપશો ભારતનું. આ જ્યોતિષ શાસ્ત્રે મને કીધું છે. એટલે હવે પાકું થઈ ગયું છે કે 2035થી લઈને 2050 સુધી હું ભારત દેશનો વડાપ્રધાન, એક મુસ્લિમ વડાપ્રધાન આવી રહ્યા છે. અને હું જ્યારે વડાપ્રધાન પદે આવીશ ને ત્યારે લોકશાહીને ખૂબ જ મજબૂત કરીશ, ભારતના સંવિધાનને ખૂબ મજબૂત કરીશ અને ભારત દેશના સંવિધાનની રક્ષા કરીશ અને ભારત દેશની કોમી એકતાને
ખૂબ જ મજબૂત કરીશ. હિન્દુ, મુસ્લિમ, શીખ, ઈસાઈ, પારસી અને જૈન, આસ્તિક, નાસ્તિકો બધા જ ધર્મના સમૂહ સાથે રહીને એક સંપથી બધા નાગરિકો રહે અને એકદમ સારું મોડલ બનાવીને ભારતનું હું વિશ્વ સમક્ષ પ્રસ્તુત કરીશ કે જો આવી રીતે આવું ભારત હોવું જોઈએ કે જેમાં કોઈ નફરત નહીં, વૈમસ્ય નહીં, વેરભાવ નહીં, કોમી દંગા ફસાદ નહીં, સૌ કોઈ પોતપોતાના ધર્મોને લઈને પોતાની ધર્મની અંદર સ્વતંત્ર રીતે રહીને ભારત દેશના નાગરિકો સારી રીતે રહીને સારું તંત્ર, સારું લોકશાહી તંત્ર ચાલે એવી હું પ્રણાલી મજબૂત કરીશ. ભારત દેશનો વડાપ્રધાન બનીશ અને આના વિશે હું એક અસલ સરસ 2-4 દિવસની અંદર વિડીયો તમને આપવા જઈ રહ્યો છું કે ભારત દેશના વડાપ્રધાન બનીશ તો હું શું કરવા જઈ રહ્યો છું એનો હું તમને અને એ આ 2035માં એવા બખડજંતો ઊભા થશે ભારતની અંદર કે કોંગ્રેસને અને બીજા બધા વિપક્ષોએ સાથે રહીને સામેથી આ લોકો મને વડાપ્રધાન પદ ઉપર બેસાડશે અને જ્યારે હું વડાપ્રધાન ઉપર બેસીશ ને મારા ભાઈઓ બહેનો તો હું કોઈ પણ પંચાયતનો સભ્ય પણ નહીં હોય, ધારાસભ્ય કે સંસદ સભ્ય તો રહેવા દો, પણ કોઈ નાની મોટી ગ્રામ્ય પંચાયતો એનો સભ્ય પણ નહીં હોય, પરંતુ ભારતનો એક સાચો નાગરિક હોવાના નાતે લોકો મારી નોંધ લઈને અને બધા જ કોંગ્રેસ અને બીજા વિપક્ષો બધા નોંધ લઈને મારી પ્રમાણિકતા, મારી ઈમાનદારી અને ભારત દેશ પ્રત્યેની મારી જે ધગશ છે, ભારત દેશના બંધારણ વિશેની જે મારી સમજ છે, ભારતની લોકશાહી વિશેની જે મારી સમજ છે, આ સમજને આ બધા જ પાર્ટીઓ સન્માન આપીને મને વડાપ્રધાન પદ ઉપર બેસાડશે 2035માં તો ભારતના સંવિધાનના કાયદા અનુસાર જો કોઈ ભારતની કોઈ આવી માન્યવર સંસ્થાઓનો કોઈ સભ્ય ન હોય અને છતાંય આ નાગરિકને વડાપ્રધાન પદ ઉપર બેસાડવો હોય તો બેસાડી શકો. 6 મહિનાની અંદર કોઈ પણ સંસ્થાનો એટલે કે ધારાસભ્ય પદે અથવા રાજ્યસભા પદે અથવા પાર્લામેન્ટ સભ્ય પદે મારે ચૂંટાઈ અને આવવું પડે એવી પ્રણાલી. પછી તો હું ચૂંટાઈ જાઉં ને, ગમે કોઈ પાર્લામેન્ટની સીટ ખાલી કરાવી અને પાર્લામેન્ટની અંદર પણ સભ્ય તરીકે હું ચૂંટણી લડી અને જીતી પણ જઈશ અને આ 2035થી 2050 આ મારો કાર એકદમ સોનેરી કાર હશે અને બધા નાગરિકો માટે ખૂબ સુખ અને સમૃદ્ધિનો કાર હશે અને કોઈને નારાજ નહીં કરું, સૌનો વિશ્વાસ જીતીશ. હિન્દુ હોય, મુસ્લિમો હોય, ખ્રિસ્તી હોય, શીખ હોય અને જૈન હોય, પારસી હોય, આ બધાને મારા દિલથી લગાડીને સાચા મારા નાગરિકો સમજીને બધાની હું સેવા કરીશ એવું હું અત્યારથી જ વચન આપું છું. મારા ભાઈઓ બહેનો, આવી આ નફરતી આ જે ગેંગ અત્યારે બેઠી છે એ ગેંગથી તો ભારત દેશને ઉપરવાળો બચાવે અને જલ્દી ને જલ્દી આવી નફરતી ગેંગથી ભારત દેશને મુક્ત કરાવે ઉપરવાળો માલિક એવી પ્રાર્થના કરું છું. હું ગુજરાત જનતા સમર્થન પાર્ટીનો પ્રેસિડેન્ટ ગુલામ હુસૈન ઉમરભાઈ બલોચ મકરાણી. જય હિન્દ, જય ભારત.